তোমাকে হ্যালো, তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার, শুনতে হ্যালো, স্যার আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, স্যার আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে স্যার আপনাকে। হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ওকে. So today we are going to start another topic, which is called partial differentiations. So আমরা এর মধ্যেই ইতিমধ্যে আমরা গত ক্লাসে আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমামের টপিকটা আমরা পড়েছিলাম। আমার স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? স্লাইড কি ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যালো, স্লাইড কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। সো ওকে, সো আমরা আজকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল অথবা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। সো হোয়াট ইজ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন? So it's a function of two or more independent variables. So since today we are discussing only the function of a single variable. Of course, আমরা maximum minimum এর ক্ষেত্রে আমাদের two variable এর জন্য আমরা কিন্তু maximum minimum আমরা আলোচনা করেছিলাম। So তাহলে এতদিন পর্যন্ত আমরা যে ডিফারেন্সিয়েশনটা পড়ে আসছি সেটাকে আমরা বলি অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন। And today the topic is a function of two or more variables. So we can say the function of more than one independent variables. That is here, z is a function which is dependent variable and z is a function of x and y. So this is called the partial differentiation. Not only two, it may be three, more, or nth number of independent variables. So in that case, symbolically, there are differences also. In the ordinary differentiation, we also write the notation like this way, like dy dx. Okay, this is the notation of what? Ordinary differentiations, right? And then the partial differentiation, we use the partial. That is, we can say the differentiation partial derivative of z with respect to x. So here we use the notation del instead of del x. খেয়াল রাখতে হবে. So if we write it del x, but here mind it, then y is a function of not only x, maybe y is a function of um, x and z also, because it's a partial derivative. If this is a partial derivative, then y is a function of at least two independent variable. So these are the main differences. Are the function of two or more independent variable is called a partial derivative, and the function of single variable is called a ordinary derivative. Okay. So in that case, the definition also the same as before. As you see, if we differentiate this function, that is the differentiation with respect to x, so limit del x tends to 0, f of x plus del x, because we differentiation this function with respect to x, so only increase in x, not in y. If you differentiate this function with respect to y, then the change in y, not in x. Okay, so the definition also the same as the ordinary differentiation. Only differences, mind it, শুধুমাত্র আমাদের মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে হবে ভেরিয়েবলের সংখ্যা হবে একের অধিক, আমরা এটাকে বলি ফাংশন অফ সেভারেল ভেরিয়েবলস, আর ফাংশন অফ সিঙ্গেল ভেরিয়েবলস যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের অর্ডিনারি ডেরিভেটিভ। ওকে, সো এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ডেফিনেশন খুব বেশি ইউজ হয়,
সেটা হচ্ছে আমাদের হোমোজেনিয়াস ফাংশন। So first of all, what is homogeneous function and why we use it? So the homogeneous function, because as we are discussing about the partial differentiations, so আমরা এখানে বলে রাখা ভালো যে আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে several variables এর জন্য। তাহলে a functions that is called f of x y is said to be homogeneous of degree n in the variable x and y if it can be represented in the form of x to the power n phi of yx or y to the power n phi of yx। আমরা এটা টোটালি আমরা এটা আলোচনা করব দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n পাই অফ yx, বিকজ আমরা যদি বলি যে আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে z which is a function of, ধরো আমরা এখানে f না দিয়ে আমরা phi দিলাম, হ্যাঁ, is a function of x and y। ওকে, তাহলে আমরা এইটাকে হোমোজেনিয়াস ফাংশন বলতে পারবো। এখানে অবশ্য একটা কথা আছে যে ডিগ্রি। ওকে, এখন আমার ইকুয়েশনটা, আমার যে ফাংশনটা আছে, এটা সেকেন্ড ডিগ্রি হতে পারে, থার্ড ডিগ্রি হতে পারে, ফোর্থ ডিগ্রি হতে পারে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের যে ফাংশনটা যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের nth ডিগ্রি। ওকে, তাহলে যদি আমার nth ডিগ্রি ফাংশন যদি হয়, তখন আমরা এটাকে হোমোজেনিয়াস বলতে পারবো। যে যদি আমরা এটাকে x দিয়ে ভাগ করি, তখন ফাংশনটা হবে x টু দি পাওয়ার n phi of y by x। আর যদি আমরা y দিয়ে ভাগ করি, যেহেতু আমার এটা হচ্ছে nth ডিগ্রি ফাংশন, তাহলে এটা হবে y টু দি পাওয়ার n phi of y by x। যদি কোনো ফাংশনকে আমরা এই রকম ভাবে লিখতে পারি, তখন আমরা বলতে পারি it's a function, it's a homogeneous function of degree n. So for example, if you consider a quadratic function, we want to see whether this function is homogeneous or not. If this is homogeneous, what is the degree of this function? তাহলে এখানে দুটো জিনিস, যে আইদার আমি এটাকে হোমোজেনিয়াস ফাংশন বলতে আমরা অনেক সময় এই যে পাওয়ার যেটা আছে, হ্যাঁ, যেমন x এর পাওয়ার 2, এখানে x এর পাওয়ার 1 এবং y এর পাওয়ার 1, দুটাকে যদি আমরা একসাথে যোগ করে দিই তাহলে 2 হয়। হোমোজেনিয়াস means the power is the also the same power, that is here x2, x and y combinedly 2, then y power is 2. So that's the case. তাহলে এখন যদি আমরা x স্কয়ারটাকে যদি কমন টার্ম নেই, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের a plus 2h y over x, because we are dividing by x square and then y by x whole square. So if you find the definition, if you see the definition of this, okay, I erase this part. I just took this part only. তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু এটা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন, তাহলে আমরা দেখো আমাদের x স্কয়ারটা আছে, and then এই ভিতরের যে ফাংশনটা এটা হচ্ছে y by x আকারের ফাংশন, so is a function of phi y by x. So no doubt it's a homogeneous function of degree 2. এই যে আমার x এর ভেরিয়েবলের পাওয়ার যত হবে সেটা হচ্ছে ওটা ডিগ্রি। সিমিলারলি এখন যদি আমি এটাকে x দিয়ে ভাগ না করে যদি y স্কয়ার দিয়ে ভাগ করি, তাহলে অফকোর্স সিমিলার ফ্যাশন, যে আমার এখানে b আসবে প্লাস 2hx বাই y আসবে প্লাস a of x বাই y আসবে, তখন আমরা বলবো এটা হচ্ছে আমাদের y স্কয়ার দেন phi of x বাই y। ইন দ্য আদার ওয়ার্ড, এটাও কিন্তু আমাদের একটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন। তাহলে হয় এটা আমি x কমন নিয়ে আমি এটাকে এই আকারে লিখতে পারি, অথবা y কমন নিয়ে আমি এই আকারে লিখতে পারি। ওকে, আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? ওকে, সো নাও তাহলে আমাদের এই হোমোজেনিয়াস ফাংশনের উপর বেসিস করে আমাদের কিছু এক্সাম্পল আমরা কনসিডার করতে পারি। যেমন ধরো আমি যদি বলি আমার একটা ফাংশন আছে, ফর এক্সাম্পল y by x, y by x, for example this is actually z, okay, for example this is actually z। তাহলে আমার এটা আমার z is a function of x y। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে what is the degree of this function, what is the degree? তাহলে এখানে দেখো এটার পাওয়ার হচ্ছে 1, এটার পাওয়ারও 1,
তাহলে এটাকে যদি আমি y/x আকারে যদি নিতে চাই, যে আমি এখান থেকে সিম্পলি আমি যদি এটার মতো করি, হ্যাঁ, ওই যে আমরা এখানে যেটা আমরা কমন নিলাম, হ্যাঁ, যদি আমরা বলি সো ইটস এ ডিগ্রি ইজ এটা 1, এটা 1, দ্যাট ইজ ইটস এ হোমোজেনিয়াস অফ ডিগ্রি 0, ইটস এ হোমোজেনিয়াস অফ ডিগ্রি 0। একই রকম ভাবে আমরা যদি এটার ক্ষেত্রে আসি, যে x অফ tan ইনভার্স y ওভার x, তাহলে y/x যেটা আছে এটা ডিগ্রি যেহেতু 0, আমরা দেখেছি এটা 1, এটা 1, সো ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের 0। আর এখানে x আছে, তাহলে x এর পাওয়ার হচ্ছে 1, সো এইটার টোটাল ইজ এ হোমোজেনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি 1। সিমিলারলি যদি আমরা এইটাতে যাই, প্রত্যেকটা ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারি, এটাও আমার y/x, এটা ডিগ্রি 0, বাট এখানে x স্কয়ার আছে, তাহলে ইটস এ হোমোজেনিয়াস অফ ডিগ্রি 2। তাহলে আমাদের এখানে প্রথমত হচ্ছে এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যখন আমরা করতে যাব, যেন হোয়াট ইজ হোমোজেনিয়াস ফাংশন, হোমোজেনিয়াস ফাংশনটা আমাদের একটু লাগবে, পরবর্তী পর্যায়ে আমরা একটা থিওরাম আলোচনা করব, ওটার ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে। তাহলে হোমোজেনিয়াস ফাংশনের জন্য কোন ফাংশনকে যদি আমরা এই আকারে লিখতে পারি যে x টু দি পাওয়ার n pi of y over x or y to the power n pi of y by x, এই হোমোজেনিয়াস ফাংশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই চ্যাপ্টারে একটা থিওরাম আছে, দিস ইজ কল্ড দ্য ওয়েলার্স থিওরাম অন হোমোজেনিয়াস ফাংশন। কি নাম? ওয়েলার্স থিওরাম, ইজ ভেরি ফেমাস, এবং এটার উপর বেসিস করে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব। সো হোয়াট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ দিস থিওরাম? f of xy be homogeneous function of x and y of degree n. অফকোর্স এটা আমাদের একটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন, যে একটা যেহেতু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, ইট ইজ ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস x and y, এন্ড এটা ডিগ্রি যদি n হয়, তখন এইটাকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে, যে x into partial derivative of f with respect to x, the partial derivative of f with y, del y is equal to n into f of xy. Okay, so in that case তাহলে এইটাকে আমরা বলি যে এখানে n টা হচ্ছে, হ্যালো, আমার কথা কি ক্লিয়ার? তোমরা আজকে কথা বলতেছো কেন? এই তোমরা কি আমার সাথে রাগ করছো নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, রাগ করলেও আজকের পরে আর রমজানের মধ্যে ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? তো সুতরাং আশা করি আমার ভলিউম কম হবে কেন? আমি তো এখানে সর্বোচ্চ দিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এখান থেকে আমরা বলতে পারি, তাহলে যদি আমাদের কোনো একটা ফাংশন যদি হোমোজেনিয়াস হয়, হ্যাঁ, তাহলে এফ অফ এক্স ওয়াই এটা যদি একটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন হয় এবং এটা ডিগ্রি যদি এন হয়, খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দুটো জিনিস, যে ফাংশনটা হোমোজেনিয়াস হতে হবে এবং ফাংশনটা ডিগ্রি জানা থাকতে হবে। যদি জানা থাকে তখন আমরা এই যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এর ক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়েলার্স থিওরামটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, ইজ x into del f del x plus y into del y, this is equal to n of f x y. Okay, so in that case আমরা এই যে কোনো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম থাকে আমাদের, যেখানের মধ্যে আমরা এই ওয়েলার্স থিওরামটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। মাইন্ড ইট, আমাদের এখানে এই থিওরামটা হচ্ছে অনলি ফর টু ভেরিয়েবলস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার এই ভেরিয়েবলটা যদি 3 ভেরিয়েবলের জন্য হতো, অর্থাৎ আমার এই ফাংশনটা যদি এক্স ওয়াই, ধরো আরেকটা ফাংশন আছে জেড, তাহলে কি হতো? তাহলে আমরা এটাকে তখন লিখতাম যে দিস ইজ এক্স ইন্টু del f অথবা del u, whatever it is, del f del x, okay, del x plus y into del f del y plus z into এই যে আরেকটা ভেরিয়েবলের জন্য del f then del z। ওকে, এখন কথার কথা, আমার এটা ডিগ্রি যদি n না হয়ে
কথা হচ্ছে যে আমার এই ফাংশনটার একটা n না হয়ে আমি বললাম যে আমার ডিগ্রিটা হচ্ছে 3, ওকে, থার্ড ডিগ্রি একটা ফাংশন, তাহলে আমি কি দেব, তাহলে 3 of degree of this variable that is actually 3z, সরি নট z, এটাকে আমরা f বলবো, সরি, is 3f, ওকে। সো তাহলে আমার এখানে যতটা ফাংশন থাকবে is a function of f is a function of 3 variables, তাহলে x into del f del x plus y into del f del y plus z into del f del z, this is equal to degree into the dependent variable. This is the way we can use the Euler functions, okay? তুমি কি এটা ছোট করে রাখছো? এই এখন কি সাউন্ড ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ দেখছো, তুমি এটাতে ছোট করে রাখছো। ওকে, সো আমরা এইটাকে যদি বলি তাহলে এটা হলো আমাদের ওয়েলার্স থিওরেম, এন্ড ইউ ক্যান ইজিলি প্রুভ ইট, যে কোনো বইয়ের মধ্যে পাবা, ইভেন তুমি গুগলে সার্চ পাবা ওয়েলার্স থিওরেম ফর হোমোজেনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি n ফর 2 ভেরিয়েবলস, ইউ ক্যান ট্রাই ফর 3 ভেরিয়েবলস অলসো। তাহলে আমাদের এখানে বেসিক ফাংশনটা হচ্ছে, আমরা প্রথমেই আমরা এখান থেকে ফাংশনটা কনসিডার করলাম, দ্যাট ইজ ফাংশন অফ 2 ভেরিয়েবলস f of x y, যেহেতু এটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন, এই যে আমরা ডেফিনেশনটা যেভাবে ধরেছিলাম দুই ভাবে ধরা যায়, আইদার তুমি x টু দি পাওয়ার n phi of y by x ধরতে পারো, অথবা y টু দি পাওয়ার n phi of x by y। খেয়াল রাখতে হবে, যদি আমি x কমন নেই তাহলে ফাংশন হবে y by x, যদি আমি y কমন নেই তাহলে আমার ফাংশন হবে x। আমরা এখান থেকে ইজিলি আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এখানে x কমন নেওয়া হয়েছে, ফাংশন হচ্ছে phi of y over x। যদি তুমি এখান থেকে y স্কয়ারটা কমন নিতে তাহলে এটা হতো y square into phi of x by y. So actually depends on you how you divide this function. তাহলে আমরা এখান থেকে যেহেতু আমাদের থিওরামটা আমরা একটু প্রুফ করার চেষ্টা করছি, তাহলে এটা হচ্ছে আমার মেইন হোমোজেনিয়াস ফাংশন, ওকে। তাহলে আমার এই y বাই x টাকে, এই y বাই x টাকে আমরা নতুন একটা ভেরিয়েবল হিসেবে ধরে নিলাম, সাপোজ v ইকুয়াল টু y ওভার x। তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি দ্যাট ইজ x টু দি পাওয়ার n দেন phi অফ v, বিকজ v ইজ এ ফাংশন অফ y ওভার x। তাহলে এখন যদি আমি থিওরামটা যদি প্রুফ করতে চাই, আমার দুটো জিনিস লাগবে, একটা হচ্ছে partial derivative of f with respect to x or partial derivative of f with respect to y. So if we differentiate this function with respect to x, so this is actually is a product of two functions, that is u v, then we can easily find this value, n into x to the power n phi of v, then it's a prime means the differentiation with respect to v, okay, and then it's a chain rule, and then v is a function of x, and then we can do it. And then the second function, that is the second derivative with respect to y, is second derivative with respect to y. So this is actually y এর সাপেক্ষে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এটা পাই। তাহলে আমার দুটো ডিফারেন্স, একবার আমি del f del x কে আমি করে নিলাম, আরেকটা এই কথা বলবে না, বুঝা যাচ্ছে না, কথা বোঝা যাচ্ছে না? হ্যালো, বেজে বেজে আসতেছে স্যার। একটু প্লিজ ক্লিয়ার করছি। এখন এখন মনে হয় ক্লিয়ার আছে একটু সাউন্ডটা? জি স্যার। হ্যালো, আচ্ছা। তাহলে আমরা যেটা করলাম যে আমরা প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম x এর সাপেক্ষে, আমরা এটা পেলাম, দ্বিতীয়বার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করলাম সাপেক্ষে, now this derivative with the multiplying of x with the first terms, then multiplying of y with the second terms, that is x del f del x plus y of the differentiation f with respect to y partial derivative. So if you add these two terms, so here is positive, okay, and here is negative, and if you multiply with x, so these terms and these terms will be cancelled. So in that case তাহলে দেখো
আমাদের x into partial derivative of f with respect to x plus y into partial derivative of y with respect to y. This is nothing but the theorem in the right hand side, n into f of xy. তাহলে খেয়াল রাখতে হবে আমার যতটা ভেরিয়েবল থাকবে, আমার এখানে দুটো ভেরিয়েবল x and y, সো প্রত্যেকটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করার পরে সেম ভেরিয়েবল দিয়ে প্রথমটাকে যেটাকে আমি যেই ভেরিয়েবল দিয়ে ডেরিভেটিভ করব, যেমন f কে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ f with respect to x multiply with x, and then partial derivative of f differentiation with respect to y and then multiply with y. এটা হচ্ছে আমার ফাংশনের ডিগ্রি। তাহলে শর্ত হচ্ছে যদি আমি Euler's theorem apply করতে চাই, the function must be homogeneous. The function must be homogeneous and it has প্রথম প্রবলেম। আমার সাউন্ড ক্লিয়ার? এখন কি সাউন্ড ক্লিয়ার? একটু আওয়াজ দিও। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এখানে state and prove the Euler's theorem for homogeneous function of two variables. আমরা just state means statement only, no need to prove. State means state only, and then if someone says state and prove, so you first give the statement, so this line, and then you have to prove the statement. So here said that state and prove Euler's theorem for a homogeneous function of two variables. So I'm emphasizing if you try to do this for three variables, because sometimes some examiner also give this a number, that is you have to prove the Euler's theorem for three variables. Try to prove for three variables. Bit clumsy calculation, but not too much difficult. Anyway, তাহলে যদি হয় then আমরা এটাকে প্রমাণ করতে পারি। Okay, so this is the function and hence find this one. হ্যাঁ, এটা একটা ফাংশন দেওয়া আছে, ওটা আমরা প্রুফ করতে পারি। তাহলে এটার জন্য খুব বেশি ডিফিকাল্ট না, আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের যেটা ফাংশনটা দেওয়া আছে f of x or y equal to this one, and then we can find its degree, then find its solution. Okay, আমি মনে হয় এই প্রবলেম গুলো সম্ভবত আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি দাস এন্ড মুখার্জির বই থেকে নিয়েছি, অথবা আমার এখানে কিছু প্রবলেম করে দেওয়া আছে, এক দুইটা প্রবলেম, ওগুলো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা। যেমন ধরো এখানে একটা প্রবলেম আছে যে if u equal to this the function, খেয়াল রাখতে হবে যে ফাংশন দেখেই আমাকে বুঝে নিতে হবে whether the function is ordinary derivative or the partial derivative, one way। আর সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে নোটেশন, কেউ যদি অর্ডিনারি ডেরিভেটিভের জায়গায় যদি কেউ এই নোটেশন ইউজ করে, ডেল ইউজ করে, তাহলে কিন্তু হবে না। আবার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে কেউ যদি এখানে এরকম যে x into du dx, no, it's not correct, you can't use it. অর্ডিনারি ডেরিভেটিভের নোটেশন হচ্ছে d দিয়ে, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের নোটেশন হচ্ছে ডেল দিয়ে, খেয়াল করতে হবে। তাহলে আমাদের এখানে u is a function of x and y, and then এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে এখানে একটা Euler's theorem অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। সো prove it, try to prove it, তাহলে প্রথমেই আমাদের এখানে একটা স্পেশাল ফাংশন হিসেবে আমরা যেটা differentiation বের করা একটু ডিফিকাল্ট, tan inverse means 1/1 plus x square is very difficult in this case, কারণ আমাদের আলটিমেটলি ওটা আমাদের এই থিওরামটার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে ইনভার্সটাকে আমরা যদি লেফটে নিয়ে আসি, তাহলে tan u equal to the function। আমার এই স্ক্রিপ্টটা কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার মনে হচ্ছে? জি স্যার। লেখাগুলো ওকে। দেন আমরা এখান থেকে ওটা ডিগ্রি বের করব, কারণ আমি Euler's theorem যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমার দুটো জিনিস দরকার, একটা হচ্ছে আমার ফাংশনটা হোমোজেনিয়াস কিনা এবং ফাংশনের ডিগ্রি। তাহলে হোমোজেনিয়াস এর জন্য আমাদের শর্ত হচ্ছে আইদার x to the power n phi of y over x অথবা y to the power n then phi of x by y, যেটা দিয়ে ভাগ করব ওই ফ্যাক্টরটা, ওই ভেরিয়েবলটা নিচে থাকবে। একটু খেয়াল করলে এগুলা খুব সিম্পল এবং ইজ নট দ্য ডিফিকাল্ট ওয়ান। তাহলে আমরা এখান থেকে tan u সমান এটা নিলাম। ওকে, তাহলে যদি আমরা নেই দেন
আমাদের এখান থেকে উপর থেকে আমরা x কিউব নিলাম, নিচ থেকে x নিলাম। তাহলে দেখো আমাদের, তাহলে এখন বলো তো এইটা আমার ডিগ্রি ফাংশনের এটা হোমোজেনিয়াস কিনা এবং হোয়াট ইজ দ্য ডিগ্রি, দেখলে বোঝা যাচ্ছে। স্যার বুঝে হ্যালো, যাচ্ছে। আমার আবারও সমস্যা? জি স্যার আচ্ছা, বুঝে যাচ্ছে। আমি যে সার্কেলটা করলাম যাচ্ছে এটা একটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন এবং এটা ডিগ্রি হচ্ছে 2। ওকে, সো দেন আমরা যদি এখানে ওয়েলার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করি, তাহলে ওয়েলার্স থিওরাম tan u, যেহেতু আমাদের আগে আমরা এটাকে f ধরেছিলাম অথবা u ধরেছিলাম, কিন্তু এখানে টোটালি ফাংশনটাকে আমাদের সুবিধার জন্য এখানে tan u ধরেছি। সাপোজ দিস tan u ইকুয়াল টু v, নো নিড টু সাবস্টিটিউট ইট, এটা একদম ধরতে হবে ইজ নট ম্যান্ডেটরি। তুমি যদি মনে করো যে না আমি একবারেই পারবো, ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট, নো প্রবলেম। যে আমরা এখানে x অফ ডেল v ডেল x, কারণ আমার এখানে tan u টাকে আমি v ধরে নিয়েছি। যদি তুমি এখানে যদি tan u টাকে যদি v না ধরো, তাহলে v এর জায়গায় যত জায়গায় v আছে সব জায়গায় আমরা tan u বসিয়ে দেবো। দ্যাটস দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি উই আর ইউজিং the Euler's theorem. তাহলে x del v del x plus y of del v del y, this is equal to আমাদের 2v। ওকে, আচ্ছা এখন এই লাইন থেকে এই লাইনটা কিভাবে আসছে এটা বোঝা যায়? দেখি একজন বলো তো কিভাবে হলো এই লাইনটা থেকে এই লাইন, একজন বলো দেখি, নাহলে আমি ধরবো। কাকে ধরা যায়? এই তাওসিফ, আমাকে শোনা যাচ্ছে? মিস্টার তাওসিফ, রোল নাম্বার 67। হ্যাঁ, কেউ নাই? সাইমা, আমাকে স্যার শোনা হ্যাঁ বলেন বলেন বলেন। স্যার আমি বলবো। শিওর শিওর শিওর। স্যার টেনের ডিফারেন্সিয়েশন করলে সেক্স স্কয়ার এক্স ইউ আসছে, আবার ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয়েছে। গুড গুড, ইটস ওকে ফাইন। তাহলে আমরা এখানে যেহেতু v ইকুয়াল টু tan u, তাহলে আমাদের এটাকে আমরা tan u টাকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করেছি, ইটস কল লাইক sec স্কয়ার u and then del u del x। সিমিলারলি এখানেও সেম। তাহলে আমাদের এখানে আমাদের যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইডে sin 2u আছে, আমরা যদি এটা একটু ক্লিয়ার করে দেই, তাহলে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে sin 2u, হবে আমাদের এখানে tan 2u আসছে। তাহলে আমাদের এখানে sec স্কয়ার u যদি আমরা ভাগ করে দেই, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি sin 2u। ইটস ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অলসো। তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি আমরা ওয়েলার্স থিওরামটা অ্যাপ্লাই করতে চাই, প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে ফাংশনটা হোমোজিনিয়াস কিনা। ইফ দিস ইজ হোমোজিনিয়াস, হোয়াট ইজ দ্য ডিগ্রি? তাহলে আমার এখানে 2 আসছে, এই জন্য আমাদের এখানে 2 বসছে। এখানে যদি আমার পাওয়ারটা যদি 3 আসতো, তাহলে আমার এখানে 3 বসতো। ওকে, আচ্ছা দেন এখান থেকে তোমাদের কাছে যেহেতু শীটের কপি আছে, সো সুতরাং আমার মনে হয় সমস্যা হওয়ার কথা না। এখানেও ঠিক একই রকম, f of x y equal to tan inverse y over x plus sin inverse x by y, ওকে, be a homogeneous function of x and y। তাহলে প্রথমে আমাদেরকে প্রুফ করতে বলেছে যে এই ফাংশনটা যেটা ইজ এ হোমোজেনিয়াস ফাংশন। তাহলে যদি হোমোজেনিয়াস ফাংশন হতে হয়, আমরা জানি যে একই ধরনের ফাংশন গুলো হতে হবে। তাহলে আমার এখানে এটা হচ্ছে y ওভার x, আবার এটা হচ্ছে x বাই y। সো ট্রাই টু ডু ইট উইথ দ্য সেম ফ্যাশন। আমরা আগেই বলেছি যে আইদার এটা y বাই x হবে অথবা x বাই y হবে। সো এটাকে যদি আমরা y বাই x আকারে নিতে চাই, তাহলে এটাকেও আমাদের y বাই x আকারে নিতে হবে। ওকে, দেন আমরা এখান থেকে দেখলাম যে ভিতরে দুটোই আমাদের y ওভার x, আর এখান থেকে যেহেতু কিছু নাই, তাহলে যেহেতু x এর ফাংশন বা আমরা যেহেতু x দ্বারা ভাগ করেছি, তাহলে x টা কমন নিলাম। ওকে, সো x টু দি পাওয়ার 0 5 ওভার x। তাহলে এটা অফকোর্স নো ডাউট ইটস এ হোমোজেনিয়াস ফাংশন of x and y and degree is 0, যেহেতু x এর পাওয়ার 0। তাহলে ফার্স্ট পার্ট ইজ প্রুফ, ভেরি সিম্পল and easy। and determine the degree of homogeneity। তাহলে ডিগ্রি আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম, it's a homogeneous function of degree 0, and hence or otherwise find the value of del f del x plus y f del y। okay,
সো ইন দ্যাট কেস আমরা এইটাকে বলতে পারি, নাও ইউ ক্যান ইউজ ইট, the partial derivative x of del f del y plus y of del f del y, okay, পাঠিয়ে দাও না, del f del y, so its a degree is 0, then the function is f, okay, so it's very simple. হ্যাঁ, সো এই ধরনের প্রবলেম যেগুলো আছে এখানে আমি কয়েকটা প্রবলেম দিয়েছি, সো নিজেরা একটু ট্রাই করবা, এগুলা কিন্তু খুব জটিল না। যেমন আমাদের এখানে একটা ফাংশন আছে, হ্যাঁ, যে এইটাকে প্রথমে কাজ হচ্ছে এটা হোমোজিনিয়াস কিনা আমরা একটু বের করে নেব, এবং সাথে সাথে ডিগ্রি, তাহলে যদি হোমোজিনিয়াস এবং ডিগ্রি হয়, নাম্বার অফ ভেরিয়েবল যদি আমার জানা থাকে, তাহলে এখানে দেখাই যাচ্ছে দুটো ভেরিয়েবল এক্স এন্ড ওয়াই, নট থ্রি, তাহলে আমরা এখানে ওয়েলার্স থিওরাম এক্স অফ ডেল ইউ ডেল এক্স plus y of del u del y, this is equal to the degree 3/2 then u। তাহলে আমি এতগুলো কথা বলার অর্থ হচ্ছে ওয়েলার্স থিওরামের জিনিসটা, মেইন জিনিসটা কি বুঝে গেছে? আমাদের মেইন কথা হচ্ছে যে আমার ফাংশনটা হোমোজিনিয়াস কিনা, সাথে সাথে ওটার ডিগ্রি, যদি হোমোজিনিয়াস না হয় তাহলে কিন্তু ওয়েলার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করা যাবে না, কারণ ওয়েলার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই এর মেইন শর্ত হচ্ছে ফাংশনটা হোমোজিনিয়াস হতে হবে। তাহলে যদি কোনো একটা ফাংশন হোমোজিনিয়াস হয় উইথ সাম স্পেসিফিক ডিগ্রি, দেন উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য ওয়েলার্স থিওরাম। আমি তোমাদেরকে বলবো থ্রি ভেরিয়েবলের জন্য ওয়েলার্স থিওরামটা একটু প্রুফ করতে, অর্থাৎ স্টেট এন্ড প্রুফ Euler's theorem of homogeneous function of three variables with nth degree। কোনো একটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন এর তিনটা ভেরিয়েবলের হোমোজেনিয়াস ফাংশনের ডিগ্রি যদি 3 হয়, এটার জন্য ওয়েলার্স থিওরামের প্রমাণ তোমরা একটু করে নিবে, অর্থাৎ f is a function of x y z যদি হয়। অথবা আরেকটা ওয়ে আছে আমাদের এই ডিগ্রি বের করার, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যতটা প্যারামিটার আছে, প্যারামিটার মিনস দ্য ভেরিয়েবল, যে আমার এখানে ধরো ইউ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স এন্ড ওয়াই, তাহলে আমাদের এই এক্স এবং ওয়াই কে যদি আমরা একটা নতুন প্যারামিটার দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দেই, অর্থাৎ সাবস্টিটিউট করে, নট মাল্টিপ্লাই, তাহলে যেখানে আমার এক্স ইকুয়াল টু, এক্স কে আমি টি এক্স বললাম আর ওয়াই কে আমি সাবস্টিটিউট করলাম টি ওয়াই দিয়ে, টি ইজ এ প্যারামিটার, ইজ কমন প্যারামিটার, তাহলে এখান থেকে টি এর পাওয়ার যেটা হবে সেটাও কিন্তু আমার এই হোমোজেনিয়াস ফাংশনের ডিগ্রি, এটাও এভাবেও কিন্তু আমরা ডিগ্রি বের করতে পারি। হ্যাঁ, ইজ এ অ্যানাদার ওয়ে। তাহলে কি বললাম, এখানে ডিগ্রি বের করার জন্য আগে আমরা বলেছিলাম যে এখান থেকে আইদার এক্স কমন নেওয়া যাবে অথবা ওয়াই, এটা একটা ওয়ে, অথবা আমরা এখানে প্যারামিটারাইজ করতে পারি, যে আমাদের এই এক্স কে টি এক্স দিয়ে অথবা ওয়াই কে টি ওয়াই দিয়ে আমরা রিপ্লেস করার পরে টি এর যে পাওয়ারটা হবে সেটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ফাংশনের ডিগ্রি। ওকে, তাহলে আমরা এখানে দেখলাম ইউ ইজ এ হোমোজেনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি -1, খেয়াল রাখতে হবে -1। ওকে, তাহলে আমরা এখন আমার এখানে যেহেতু ফাংশনটা দেওয়া আছে, তাহলে আমি যদি ওয়েলার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে প্রথমেই হচ্ছে partial derivative of u with respect to differentiation করে পেলাম, then partial derivative of u with respect to y, then again আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেললাম, then আমাদের ওয়েলার্স থিওরাম। খেয়াল রাখতে হবে যেটাকে আমি যেই ভেরিয়েবল দ্বারা ডিফারেন্সিয়েশন করেছি সেম ভেরিয়েবল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, x ইনটু del u del x, তাহলে আমাদের del u del x এর মান আমরা এখানে পেয়েছি, then y ইনটু partial derivative of u with respect to y, then আমরা এই দুটোকে যদি অ্যাড করি, then আমাদের যেই মানটা আসবে সেখান থেকে আমরা আমাদের ভেরিফাই করতে বলছে। ভেরিফাই মানে হচ্ছে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি, দিস ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি ইনটু দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, সো দিস ইজ দ্য ওয়েলার্স থিওরাম। ওকে, আরো অনেকগুলো প্রবলেম আছে, তোমরা একটু দেখে নিবা, আমি কিছু প্রবলেম এখানে দিয়েছি, যেমন সাইন নিউ আগে আমরা করেছিলাম, হোমোজেনিয়াস ফাংশন দেন অ্যাপ্লাই করলে এটা চলে আসে। ওকে, সো মোটামুটি আরো কিছু আছে, হয়তো আমরা এখান থেকে আপাতত একটু পর্যন্তই করি, পরে যখন আবার আমাদের, তাহলে রমজানের মধ্যে তোমরা ক্লাস করতে চাচ্ছ না নাকি? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার, করবো না আর। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা যেটা বলবেন সেটাই হবে। তাহলে আমাদের রমজানের পরে যদি অ্যাজ ইউজুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় যদি খোলে, তাহলে আমরা ফিজিক্যালি ক্লাসে যাব ইনশাআল্লাহ, আর যদি না হয় বা ডিলে হয়, তাহলে আবার রমজানের পরে যখন অফিস খুলবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমাদের অনলাইন ক্লাস অব্যাহত থাকবে। ঠিক আছে,
তাইলে আর এটার সাথে সাথে তোমাদের এই আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস মোটামুটি হয়ে গেল, আর অল্প দুই একটা টপিক আছে, যদি আমরা সময় পাই সেগুলো আমরা রিভিউ করব। একটা হচ্ছে আমাদের টেইলরস থিওরাম, সেটা একটা, আর বাকি তেমন নাই, মোটামুটি আমি সবগুলো টাচ করার চেষ্টা করেছি। এইটার উপর একটা ক্লাস টেস্ট হবে, যদি আমরা ফিজিক্যালি যদি ক্লাসে বসতে পারি তাহলে আমাদের একটা সিটি হবে, আর যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো গুগল ক্লাসরুমেই তোমরা যেভাবে দিয়ে আসছো অন্যদের ওইভাবে হবে আর কি। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, তাহলে আমরা মোটামুটি আমরা সাকসেসিভ ডিফারেন্সিয়েশন এই কয়েকটা চ্যাপ্টার একটু ভালো করে দেখতে হবে, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, তারপরে হচ্ছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, আর একটা হচ্ছে সাকসেসিভের মধ্যে আমরা পড়েছি লিবনিজ থিওরাম, ঠিক আছে। আর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে আমরা পড়লাম ওয়েলার্স থিওরাম। আমি তোমাদেরকে বলছি 3 ভেরিয়েবলের জন্য আমাদের ওয়েলার্স থিওরামটা একটু ট্রাই করার জন্য। ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে আজকে আর তেমন নাই, পরেরটা তো আমরা পরে ইন্টিগ্রেশনে যাব। তোমাদের তোমরা জানো তোমাদের কয়টা টপিক আছে বলো তো তোমাদের সিলেবাসে? 3টা টপিক, একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন, ইন্টিগ্রেশন, আর একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ঠিক আছে তো না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসটা মোটামুটি আমরা শেষ পর্যায়ে আসছি। এটার জন্য আমি বলবো যে আমাদের ক্লাস যখন পুনরায় শুরু হবে রমজানের পরে, তখনই আমাদের একটা ক্লাস টেস্ট হবে ক্যালকুলাসের উপর, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, নট ইন্টিগ্রাল। আমরা ইন্টিগ্রালে পরে শুরু করব। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো, নাহলে আমি এখানে ক্লাস শেষ করতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকবা সবাই। আল্লাহ হাফেজ। কতজন আসলো? 64 শেষ পর্যন্ত আসে সবাই।